إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم علينا ببسم الله مولانا تداينا ونحمده على نعمه فينا في كل أمر ياسر الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مسؤولا بكل كتاب أنزله تعالى للشفاء للمؤمنين وبالحديث توسلنا ونذنا والمرسلين مع الأصحاب جمعا تابعين كنا ندعو بما في غيب بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين بإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين راد في رتبة مرقا وقد جمع الشريعة واليقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه فرج علينا وذكر العيد رسل الطبيب أجلى عن القلب الصدق بقينا عافي في الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبالتداينا كمال الدين سودا عظيم الحال تجلى بدينا للإمام من أباه إلهه جهنكينا ندعو إلى المولى تعالى من يعم الحاضرين في شامل ودوام ساتر للمؤمنين
nas'aluka bismil azam wal mustafa farij 'alal muslimin. Geser ke sini. Ambil geser. Ilahi nas'aluka bismil azam wal mustafa farij 'alal muslimin. Itu yang kosong diisi. Tidak apa-apa, yang depan jangan. Depan yang itu. Jangan di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah Rasulullah syafi'ina qira'atan sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli bait wa azwaj wa dhurriyyah wa ansar wa ashabi wa ahli muslimin arwah kabat wal umur min syarq al ila maghribiha barriha thumma ila arwah إن سالت الأم عليهم كتبنا في مسلم قلبنا في الشيخ الحضر الأذكار الأوراد الأحزاب منظومة صلوات دعوات مناجات كلهم أجمعين خصوصا القراء على كتبهم وأورادهم أحزاب منظوماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب المنظومة صاحب الكتاب الإمام أبي بكر الدين عبد الله الأكبر وأصولهم وفروعهم والإمام النووي الدمشقي وأصولهم وفروعهم وكل من ذكر اسماء من العلماء والأولياء والصالحين المحققين المحدثين صوفيين كلهم أجمعين في هذا المجلس في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كابت من الله البدال فلمن دار السلام سوسن صاحب الحارة الحبيب بغير شريف علي بن زين بشهاب الدين وأولاده وأبيه وأمه وبناته وذريته وأصوله وفرهم والمتقدم في هذا المصالح من العلماء والصالحين خصوصا الحبيب عبد الله بن زبير العيد وسلم الحبيب محمد بن شبك مسلم المقسم بن أحمد الكعب وصوله وفرمشيه وشمشيه وكلام أجمعين ثم إلى أرواح كل من ينتج ويتصدق ويخرج في هذا المصلى إلى أرواح والدينا وديكم أماتنا أماتكم المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح السيد محمد نزار بن مستعد المقسم بن أحمد الكعب والسيد علي بن حسين بن أحمد بن شهاب إن الله يغفر لهم ويرحمهم بجمعته والدينا وديكم أماتنا أماتكم المسلمين أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان بشر وسط الرضوان على ابن الصالحة جابر ذكر هذا بالبشر إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحق الاداء واعطي الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي واتاه يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهامك الهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا عن القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الاخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى kampung Mara مصلى رياض الجنة rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-17 malam ke-18 pada bulan Rajabul Ashab, Rajab yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah di musala penuh berkah ini untuk bersama-sama melanjutkan kebiasaan baik kita yang Allah karuniakan untuk kita, menghidupkan majlis ta'lim, menghadiri bersama-sama mensyiarkan majlis ta'lim dengan pembacaan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan yang disusun oleh Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala wa nafa'ana bih. Ma'asyiral ahbab ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Masih dalam pembahasan bab sabar. Kita masuk kepada hadis yang ke-10, masih menceritakan tentang musibah dan apa yang harus kita bersikap di saat kita mendapatkan musibah. Pada pertemuan yang lalu diceritakan bagaimana cerita tentang Rasulullah SAW sendiri yang mengalami musibah yang cukup berat, yaitu berpisah dengan anak yang kecil
yang beliau cintai Sayyidina Ibrahim daripada istri Rasul, mendapatkan dari istri Maritul Qibtiyah yang wafat semasa kecilnya, dan Rasulullah pun menangis, yang mana tangis itu adalah suatu bentuk kemanusiaan atau manusiawi, yaitu kesedihan merupakan cucuran rahmah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian juga digambarkan kemarin bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW yang wafat anak kecilnya yang juga mengalami musibah tersebut. Lalu diceritakan pula tentang taun, penyakit yang mewabah yang juga merupakan musibah yang datang kepada manusia, yang mana musibah tersebut buat orang-orang yang kufur, orang fasik merupakan adab, tapi untuk orang-orang muslim, terutama orang yang baik, adalah suatu bentuk cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10 dalam bab sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini datang dari sahabat yang mulia yang sempat hidup cukup lama bersama Rasulullah di rumah Rasulullah. Anas bin Malik, khudaim Rasulullah SAW, khudam kecilnya, pembantu kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dititipkan oleh ibunya sembari beliau masih kecil untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Hidup di rumah Rasulullah bersama Rasulullah, berkhidmah untuk Rasulullah, walaupun dengan kejujuran beliau mengakui bahwasanya bukanlah beliau yang berkhidmah kepada Rasulullah, justru banyaklah Rasulullah yang berkhidmah kepada beliau. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepada kita tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah. Beliau mengatakan dalam hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, yaitu telinga sahabat ini mulia, begitu hebat mendengar suara Rasulullah, melihat sosok agung Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah. Dan beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qala idha btalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awwatuhu minhumal jannah ayuridu ayyanaihi, rawahu Bukhari. Masih cerita tentang musibah kematian anak kecil. Sayyidina Anas bin Malik mendengar bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah berkata, Inna Allah, sesungguhnya kata Rasulullah, Allah Azza wa Jal, Allah itu berkata, kalau ku berikan cobaan hambaku dengan aku wafatkan orang yang dia cintai, dalam hal ini anak, lalu dia bersabar dan dia pun menyerahkan perkaranya kepadaku, istirja itu kembali menyerahkan urusan kita kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ridha bima qadarallah, maka awwatuhu, aku siapkan untuk hambaku tersebut, yakni suami istri yang ridha dengan kehilangan anak kecilnya, dengan apa? Minhumal jannah, dengan surga, dapat jaminan surga dari Allah. Dan ini bukan hal yang sepele ya, dan memang kita kalau menghadapinya cukup berat, tapi insyaAllah dengan pertolongan Allah, kalau kita memang biasa hidup dengan tawakalan, iktimad, dan sadar kalau kita seorang hamba milik Allah, dan kapanpun Allah menghendaki mengambil hambanya adalah haknya Allah, maka insyaAllah kita bisa bersabar dan dita' dengan ketentuan Allah tersebut. Nah, siapa yang bersabar dengan musibah seperti ini, maka Allah siapkan surga baginya. Rawahu Imam Bukhari. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala li Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, wa qultu bala, qala hadhihi mar'atu as-sauda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni takashshafu fad'u Allah ta'ala li, qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni takashafu fad'u Allah alla takashafa fad'alaha, muttafaqun alaih.
Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Kemarin kita sudah dengar bagaimana kisah seorang sahabat Nabi SAW yang anaknya masih kecil wafat. Lalu Rasulullah SAW singkat cerita datang bertakziah dan menawarkan kepada sahabat tersebut untuk Rasul mendoakan agar anaknya hidup kembali dan dia bisa bercengkrama, bisa bercanda gurau dengan anaknya yang telah wafat itu, dihidupkan lagi dengan izin Allah, dengan mukjizat Rasulullah, atau memilih mengikhlaskan, meridhai atas wafatnya anak tersebut, yang mana kelak anak ini akan menjadi syafi' nafi', akan mendahului kedua orang tuanya menuju pintu surganya Allah dan membukakan pintu surga untuk keduanya. Ini sahabat dapat seperti ini banyak, ikhwan. Yaitu Rasulullah menawarkan untuk kenikmatan yang sesaat dengan kenikmatan yang kekal abadi. Maka mereka memilih apa? Kata mereka, radina, kami ridha dengan kewafatan anak kami karena mendapatkan imbalan yang luar biasa, kepastian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang barusan kita baca. Nah, di sini pun sama. Diceritakan tentang dari hadis ini datang dari Atha bin Abi Rabah. Qala bin Abbas, Atha bin Abi Rabah mengatakan, aku telah mendengarkan dari sahabat agung Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah. Jadi suatu hari Atha bin Rabah ini sedang berjalan bersama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Begitu mereka sedang berjalan, melintasi seorang perempuan hitam. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu melihat ada perempuan itu lewat, langsung berkata kepada Atha bin Rabah, galak dah kau, kalau bahasa kita ya, galak dah kau, kutunjukkan perempuan penghuni surga. Sallallahu alaihi wasallam. Perempuan penghuni surga. Maka Atha bin Rabah mengatakan, balah, ya pengen tahu apa yang mana perempuan itu. Maka lewatlah perempuan hitam. Perempuan hitam lewat di depan mereka. Itulah penghuni surga. Bagaimana kau tahu, dapat info dari mana? Diceritakanlah tentang cerita kejadian di saat Rasulullah masih hidup. Ini perempuan pernah datang kepada Rasulullah mengeluh kesahkan keadaan dirinya yang punya penyakit, kalau bahasa kita ini, maaf, penyakit ayan, epilepsi ya, kalau bahasa zaman bingen gila babi. Tidak tahu baca namanya itu dulu ya. Jadi galak step, step ya, sejenislah sarak nama bahasa Arabnya. Nah, maka dia ini datang kepada Rasulullah melaporkan tentang keadaan kondisi dirinya. Ya Rasulullah, aku adalah seorang perempuan yang suka mengalami step, mengalami penyakit apa tadi, ayan ya. Dan kalau aku sudah datang hal itu, kadang-kadang aku tidak sadar aurat aku ini terbuka. Yang jadi prihatinnya itu bukan ayannya dia, tapi aurat yang terbuka itu. Maka doakan aku ya Rasulullah agar aku disembuhkan oleh Allah dari penyakit ini, agar aku disembuhkan dari penyakit ini. Maka Rasulullah SAW yang sebenarnya sangat mampu biiznillah untuk mendoakan dan orang perempuan akan sembuh. Tapi Nabi memberikan pilihan kesembuhan yang sesaat hidup di dunia, paling berapa belas tahun, berapa puluh tahun, dengan kenikmatan yang lebih kekal. Apa kata Rasulullah kepada perempuan tersebut? Faqalat inni usra'u wa inni takashafu fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Langsung dua pilihan seperti cerita-cerita yang sudah kita bahas. Kata Rasulullah, kalau kau mau, kau bersabar dengan penyakit ini dan engkau akan mendapatkan surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sembarang ikhwan, surga. Surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa in syi'ti da'autu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Tapi kalau kau pengen sembuh, ku doakan, aku akan minta sama Allah agar kau disembuhkan Allah, agar engkau disembuhkan Allah. Apa jawab perempuan ini? Yang tahu yang mana yang lebih hakikat, yang mana yang lebih tinggi nilainya, yang mana yang lebih agung di mata Allah, yang mana yang benar-benar kelihatan itu hakikat. Apa jawab perempuan? Maaf Ikhwan, kalau kita misalnya ngalami itu, mungkin belum tentu kita dapat jawaban seperti perempuan ini. Kita mikirkan kalau aku datang ayat kumat malu depan manusia bla bla bla, mungkin ya, kita pengen sembuh. Kita lupa kalau surga itu jauh di atas segala-galanya. Apa jawab perempuan ini? Seketika semua ini tidak Allah Ta'ala an yu'afiyaki
Faqalat asbiru, aku nak bersabar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sabar tadi balasannya surga. Biarlah, tak usah doakan aku sembuh tak apa-apa, aku nak sabar baik katanya. Tapi si perempuan ngomong sama Rasulullah, cuma Rasulullah, masalah aurat aku cak mana kalau terbuka. Doakan aku, minta sama Allah agar kalau aku memang datang penyakit itu kumat, auratku tetap terjaga. Rasulullah tersenyum, Rasulullah, aku doakan kau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalat inni takashafu fad'ullah alla takashafa fad'aha muttafaqun alaih. Jadi dia ngomong, sudah milih sabar tetap dengan penyakit tadi dengan balasan surga, cuma disekak doakan aku biar kalau aku datang penyakit itu kambuh, aurat aku tak terbuka, tetap terjaga. Nama mana-mana Allah Maha tahu. Ya, Allah yang ngatur itu semua. Hakada ikhwan rahimakumullah, ya, mereka memilih akhirat. Kita di sebelum banyak tawaran, ya, tawaran masuk surga banyak, ya, tawaran pahala, tawaran, tapi kadang-kadang subhanallah, itu masuk kami, kita masih milih apa yang lezat di dunia ketimbang lezat di akhirat. Pahala yang besar di akhirat kita tidak jadi kepilihan kadang-kadang. Tidak kita jadi kepilihan, kita lebih milih kelezatan, kenikmatan yang nyata nampak dengan mata. Ya, pahala itu tidak nampak, ya kawan. Ya, ampunan dosa tidak nampak, angkat derajat itu juga perang dengan derajat angkat juga tidak nampak, tapi itu butuh dengan keimanan, keyakinan kita itu ada. Wa hakadha. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Hadis yang ke-12. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sering kita panggil Ibnu Mas'ud. Seorang sahabat agung yang dekat sama Rasulullah, bahkan dikatakan berada sahibus sir Rasulullah. Rasulullah kalau ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak boleh orang lain banyak tahu kecuali orang tertentu, maka beliau tempat Rasulullah menyampaikannya. Sallallahu alaihi Nabi. Tidak sembarang, berarti orang yang seperti tidak sembarang. Kalau ada di antara kita tempat kalau nak tahu tentang rahasia-rahasia simpulan itu, tahu kalau rahasia. Ya, karena dia dapat penyampaian dari guru atau siapa yang dimuliakan. Ini berarti orang dekat, orang yang dipercaya. Beliau Abdullah bin Mas'ud termasuk juga orang yang banyak khidmah kepada Rasulullah. Di antaranya khidmah beliau menyiapkan siwaknya Rasulullah, kemudian menyiapkan air wudhu ya Rasulullah, kemudian menjaga sendalnya Rasulullah SAW. Kalau menjaga sendal Rasulullah, beliau bawa, beliau pegang, beliau tempelkan di dalam bajunya, taruhnya di dadanya, di dekat. Dia ni punya dibasuh memang necis, dan necis bersihan. Baju rapi, necis, belagak pendek, baju bersih, rapi, indah. Tapi kalau sudah megang sendal Rasulullah, ditaruhnya dalam bajunya, di peluknya. Orang yang tengok, kau kotor ke baju kau. Ya Abdullah bin Mas'ud, kaki kotor baju kau. Senyum dia. Apa jawab dia? Aku pengen telapak kaki Rasulullah nyambung ke hatiku. Sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen telapak kaki Rasulullah nyambung ke hatiku. Wahagada sa'nus salihin. Ya, mereka sahabat Nabi, padahal dia sudah beruntung luar biasa. Ya, sudah beruntung menjadi sahabat Nabi yang dekat itu sudah luar biasa. Tapi beliau pengen lebih hebat lagi, lebih bagian daripada khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini datang dari beliau. An Abdurrahman, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulullah SAW yahki nabiyyan minal anbiya salawatullah wassalamun alaihi. Aku menyaksikan Rasulullah SAW bercerita tentang bagaimana keadaan susah payahnya, perihnya para anbiya, nabi-nabi terdahulu dalam berdakwah. Mereka dimusuhi, mereka bahkan ada yang dibunuh, dan tidak sedikit. Bani Israil itu membunuh para anbiya Allah banyak. Ya, dipenjarakan, disiksa, segala macam. Yahki nabiyyan min anbiya. Rasulullah menceritakan tentang sosok seorang nabi daripada nabi-nabi terdahulu. Yang mana nabi tersebut darabahu qaumuhu fadamuhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini cerita Nabi menceritakan tentang Nabi terdahulu, pada beliau sendiri adalah orang yang seperti itu juga, bahkan lebih. Jadi Nabi bercerita seorang Nabi dulu itu dia dilempari, dimusuhi, dipukul, dilempar oleh kaumnya sampai bercucuran darah.
dan dia selamatkan darah itu tidak jatuh ke bumi Allah. Dia usapkan ke mukanya, lalu apa yang keluar dari mulutnya bukan laknat, bukan cacian, bukan rotoan, tapi mendoakan kaum yang berbuat zalim tersebut dan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya. Namun ya Allah, ampunkanlah kaumku ini, mereka tidak tahu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Rasulullah sebenarnya sama, bahkan lebih dari ini. Ya, Rasulullah pun sama, bahkan Rasulullah ikhwan lebih jauh lagi. Kita bukan membandingkan Nabi dengan yang lain karena kita umat Nabi yang melebihkan, tidak. Memang Rasulullah lebih. Anda perhatikan bagaimana doa Rasulullah ketika di Taif. Ketika di Taif, sama dilempari. Ya, dilempari dengan bahkan diperolok-olok dengan anak kecil yang melempari, yang kepung gila, bahkan orang gila pun ikut ngejar Nabi SAW dengan Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah dari lemparan tersebut. Luka Rasulullah, pelipisnya pecah, gerahamnya pecah, netes darah, tetapi disambut oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai di situ dikatakan seandainya darah itu netes sampai ke bumi, maka bumi akan murka. Bumi ini akan murka kalau sampai tetesan darah Rasulullah nyampak ke bumi, ditampung oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW waktu datang malaikat Jabal, malaikat gunung, menawarkan untuk menghempitkan dua gunung untuk memusnahkan, membinasakan kaum yang mendolim orang Taif saat itu. Apa kata Rasulullah? Kalau ini kan kaumnya baik, tapi Nabi lebih panjang masa depan lagi. Aku berharap ada anak cucu mereka. Sallallahu Nabi. Bukan cuma mereka Nabi jangan diadab. Ya, Nabi tidak mau adab turun pada mereka agar mereka selamat. Ya, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tapi Nabi lebih jauh lagi, aku berharap anak cucu mereka akan beriman. Bukan cuma mereka, tapi anak cucu yang di belakang gua dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan cuma mereka dia jangan diadab itu. Mereka tentu jangan diadab, itu Nabi berharap. Kedua, berharap anak cucu mereka jauh pikiran Nabi. Ya, rahmat Rasulullah sampai kepada anak cucu itu dipikir Rasulullah. Bagaimana anak cucu mereka ada yang beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa hadha sya'nul anbiya wal mursalin. Fa innahum Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datang diwakilkan oleh dua orang sahabat, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه. صلى الله عليه Muhammad. Ini luar biasa ikhwan, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi di balik setiap kesusahan, setiap bencana, setiap sesuatu yang kita anggap buruk itu, ternyata di situ pemberian Allah besar untuk kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim itu mendapatkan satu musibah dan penyakit kecuali dia akan mendapatkan dua, kata Rasulullah. Mukaffaratud dzunub, mengampuni dosanya dengan penyakit tadi, dengan musibah tadi. Kedua, untuk mengangkat derajatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana? Ini tentu yang ridha tadi. Ya, bukan yang ngerutu, yang nyalak, boleh sampai tidak nerima qadar Allah, ketentuan Allah, enggak. La hadrin minal qadar, minal qadar, kata Rasulullah. La hadrin la yanfa'ul hadrin minal qadar. Peringatan atau cegahan atau usaha apapun yang kita lakukan itu tidak akan manfaat kalau sudah ketentuan Allah harus berlaku. Nah, ketika ketentuan Allah berlaku, kita ridha. Bagaimana Rasul mengatakan as-sabr fi sudmatil ula, sabar itu di saat pertama kali kita dapat musibah kita bisa sabar, itulah yang terbaik. Nah, Nabi mengatakan di sini, ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, dari kesusahan, wala wasabin, atau dari suatu penyakit, wala hammin, dari suatu kesumpekan, kebingungan, kesusahan, wala hazanin, atau suatu kesedihan, wala ada, atau adapun gangguan-gangguan baik datang dari siapapun makhluk Allah pada dirinya, wala ghammin, ataupun suatu yang membuat dia kebingungan atau sedih,
hatta syaukati yushakuha, atau bahkan dia tertucuk duri sekalipun. Itu cucuk duri atau apalah, kesandung kaki kita yang kesannya musibah kecil. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah jadikan itu semua sebab Allah mengampuni dosa hamba tersebut. Ya, kalau kita ni punya kaki lah, dah mata kaki mesti tak nyingok, tendang, ngutuk kita. Padahal dengan itu kata Rasulullah, kalau kita ya ridha, ya, atau bahkan dibarengi dengan zikir, ya, itu jadi sebab kita dapat ampunan dosa dari Allah. Ya. Kalau kita senggol dikit apalah, yang dikit yang kita langsung rutuk, pada musibah itu semua mendatangkan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang buruk. Maka salaf kita mengatakan kullu ma ja min indillah khair. Segala sesuatu apapun yang datang dari sisi Allah itu baik. Walaupun bentuknya kita pandang itu tidak baik, di balik itu pasti ada kebaikan. Di sini Rasulullah menjelaskan dari banyak sekali. Ya, musibah, penyakit, kesedihan, kebingungan, kesumpekan, gangguan, sampai yang paling kecil jangan tertusuk duri menimpa seorang muslim. Hal ini semua kecuali Allah pastikan mengampuni hamba tersebut dosa-dosanya sebab kejadian-kejadian tersebut. Sebab adanya gangguan, adanya macam-macam. Ya, tapi balik lagi, syaratnya kita harus sabar dan ikhlas. Ya, kalau kita sabar ikhlas dengan apa yang datang kepada kita dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan ampunan dosa. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kembali dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak wa'kan shadidan. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Allahu akbar. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وخطت عنه ذنوبه كما يحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك معناه الهمة وقيل همة. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud pernah beliau masuk ke rumah Rasulullah SAW, hendak menjumpai Rasulullah dan melihat Rasulullah SAW sedang nampak mungkin menggigil, kedinginan, kena demam, tapi demam yang sangat tinggi. Ya, jangan ke Rasulullah kita, kalau kita demam masih bacaan anda, apalagi kita tampak ke. Ya, apalagi Rasulullah hasya wa kalla. Kalau Nabi sampai kelihatan orang kalau Nabi itu sakit, berarti memang ini sangat berat buat Nabi. Ya, sangat berat. Kita ya kadang-kadang sakit masih di majlis, enggak tahu kita sakit, 4 hari 5 hari tidak sembuh. Ya, kita datang ke majlis dengan niat syifa, dengan niat benar-benar datang ke majlis kita disembuhkan Allah. Enggak tahu pas wong salaman sama angke badan kau ni. Ya, istilah bahasa angke. Panas. Enggak tahu. Saya segar-segar gitu. Nah, ini Rasulullah SAW ketika Abdullah masuk melihat Rasulullah itu, Rasulullah tidak bisa nutupi. Sampai Abdullah Mas'ud tahu kalau Rasulullah sedang dalam keadaan sakit berat, demam yang sangat tinggi. Maka beliau berkata, wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'ak. Ya Rasul, engkau sedang demam wa'kan syadidan, engkau sedang sakit demam yang parah. Maka Rasul mengatakan, aku ajal ini wa'aku kama yu'aku rajulan. Aku, kata Rasulullah, demam yang aku rasakan ini sepadan dengan 2 kali kalau kamu sakit demam. Sakit yang aku rasakan demam ini, ya, artinya tidak bisa dicapai oleh kita biasa. Seperti 2 kali sakit itu kalau kamu yang sakit, kata Rasulullah. Mantap, makanya tidak bisa ditutupi. Sehingga Abdul Mas'ud tahu tentang kondisi Rasulullah seperti itu. Ya, kelihatan kedinginan, ya, ngerges kang pelembangnya, tidak bisa ditutupi. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Ajal, benar, aku lagi demam, kata Rasulullah. Dan demam yang kurasakan saat ini 2 kali lipat daripada demamnya kamu. Qultu dzalika anna laka ajran. Kalau macam itu Rasulullah, engkau dapat 2 kali pahala. Nah, pintar bro sahabat ini. Ya, belum bacanya nangati Nabi Muhammad, jelas Rasulullah tahu. Qala ajal, benar kata Rasulullah, aku dapat pahala 2 kali lipat, ya, dengan apa yang kurasakan saat ini. Qala ajal dzalika kadzalik. Demikian juga kata Rasulullah, aku merasakan beban sakit ini 2 kali lipat dari yang kamu rasakan, aku juga mendapatkan 2 kali pahala.
Dari kamu yang mendapatkan satu, aku mendapatkan dua. Lalu Rasulullah memberikan kabar gembira, seperti hadis yang barusan kita baca. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslim yusibuhu adha syaukatun. Siapapun daripada seorang muslim mengalami suatu gangguan atau suatu musibah, diumpamakan Nabi sini seperti yang tadi juga, seperti tertusuk duri. Tertusuk duri, hal yang sepele, hal yang kecil, ya, tertusuk duri. Fama fawqaha, dan apa yang lebih berat dari itu kata Rasulullah, illa kecuali kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dhunubuhu, dan Allah akan hapuskan daripada kesalahan dan dosa diampunkan dan dihapuskan daripada dosa tersebut. Kama tahuttu syajarah waraka, seperti Allah rontokkan dedaunan kering dari satu pohon lepas, ya, pohon daunnya kering, angin kencang, runtuh. Nah, seperti itulah dosa kita akan rontok ketika kita balik tadi lagi, ikhwan. Ini bab yang kita bahas adalah bab sabar, ya. Ini kita kalau sakit dikit keluhan, masya Allah, ngeluh, ya, masuk ke langgang, maki kita gege, ngapa din? Iya, dah kuat aku nih. Dengan ngapa mendep di rumah, apa dah kuat mentu? Ya, kalau tak kuat mendep di rumah ini mentu, tak jenguk uang ni. Dokter belum? Ya dokter dah, tak baca aku dah. Nunjuk uang sakit, dia mau tahu kalau kawan sebelah pula rekamnya viral kan? Ya. Minta orang kesian, tak dikesian, jangan. Sakit, ya, ditampakkan keluh kesah. Oh tu, iya hujan ni. Dah. Kapan lah berhenti musim hujan? Nyala ke hujan. Nyala ke musim hujan. Kita ni kalau nyala ke musim. Oh iya lagi musim nian penyakit itu. Lagi musim nian penyakit itu. Musim itu salah ke? Subhanallah. Balik-balik itu bagian dari Allah. Allah kadang ikhwanahullah sebagai datang dari hadis Rasulullah SAW telah menyiapkan suatu magom, kedudukan buat seorang hamba yang tinggi, tapi tidak dia dapatkan, tidak dia capai kedudukan itu dengan banyak solat, tidak dengan banyak puasa, tidak pula dengan jihad, tapi dengan apa? Dengan sabar dan ridhonya dia ketika dia diberikan cobaan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengalahkan orang yang banyak sholat, dia bisa mengalahkan orang yang banyak puasa, dia bahkan bisa mengalahkan orang yang memiliki kedudukan berjihad di jalan Allah. Tapi itu dibaliknya, ikhlas, ridha dengan apa yang menerima yang datang kepada daripada musibah atau cobaan. Ya, cobaan musibah dia sabar, dia ikhlas, dia hadapi sampai terus tawakal, berdoa kepada Allah, maka dia mendapatkan kedudukan tersebut. Jadi ada magom-magom kedudukan yang disiapkan Allah tinggi didapatkan oleh seorang hamba, bukan lewat ibadah, tapi lewat ibadah batin, yaitu sabar. Nabi Ulul Azmi, kenapa mereka mendapat kedudukan lebih hebat dari Nabi yang lain? Dari bab sabarnya yang lebih, karena kesabaran mereka yang lebih dibandingkan Nabi. Bukan Nabi lain tak sabar, sabar super galau, tapi Nabi yang lima ini lebih kesabarannya dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ulul Azmi radhiyallahu ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. ما شاء الله. رواه البخاري. وضابط يصب بفتح الصاد وكسرها. Jadi bisa dibaca yusib, yusab, bisa juga dibaca yusab. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan juga cobaan. Ya, kalau Allah dikehendaki Allah kebaikan, maka hamba tersebut akan diberikan Allah cobaan. Jadi di sini kita bisa mengatakan kalau aku tidak mendapat cobaan, berarti Allah tidak mengehendaki kebaikan. Ya, bolehlah nanti kamu itu, tapi tentulah kebaikan itu bisa kita dapatkan tanpa harus dengan cobaan. Tapi ketika datang cobaan, husnuzan kita sama Allah, Allah mengehendaki kebaikan. Apa itu di antara tadi ngampuni dosa, ngangkat derajat, biar kita lebih dekat sama Allah. Tapi kuncinya balik lagi sabar dan ikhlas. Bahkan dikatakan dalam hadis lain Nabi mengatakan idza habballah abdahu ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang hambanya dicoba oleh Allah. Ya macam kita nak naik kelas. Ujian dulu dan naik kelas tanpa ujian, harus ada ujian, cobaan. Ya, cobaan. Tapi maaf hati-hati ikhwan. Datang pada kita musibah dan pada cobaan, gangguan, penyakit, bla 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 bla. Lalu kita mengatakan, ya Allah, aku ni lagi dicoba oleh Allah. Boleh ente ngomong macam itu kalau ente memang bukan ahli maksiat.
Kalau kita naudzubillah tukang maksiat bukan dicoba, itu diadab sama Allah. Ya, kita sedang diadab oleh Allah, seperti yang hadis yang tentang taun kemarin. Nabi mengatakan taun itu merupakan adab bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang fasik, tapi menjadi rahmah bagi orang-orang muslim yang taat kepada Allah. Jadi sama musibah yang ada itu seperti yang terjadi di ujung Sumatera. Ya, sebagian mereka mendapatkan sebagai cobaan dari Allah. Tapi sebagian itu sebagai mukaffaratul dzunub, buat ngampunin dosa mereka. Sebagian juga menjadi adab ya, buat mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang kondisi itu siapa? Allah. Ya, yang tahu tentang kondisi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, bahkan sedang ibadah, mereka mendapatkan musibah kemarin, mereka pun diwafatkan Allah. Tapi ada juga orang yang sedang bermaksiat. Nah, itu semua Allah yang tahu. Allah memilah yang mana diwafatkan dengan akan disisihkan masuk kelompok min ahlil khair, yang mana masuk kelompok orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap insyaallah siapapun mereka muslim yang wafat akibat musibah dimanapun terjadi, termasuk yang di belahan ujung Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, semuanya wafat dan mudah syahid fi sabilillah, yang mendapatkan musibah dan masih hidup, mudah-mudahan itu menjadi mukaffaratul dzunub, mengampuni dosa mereka, dan Allah mengangkat derajat mereka yang setinggi-tingginya insyaallah taala. Jadi Rasul mengatakan siapa yang dikehendaki Allah kebaikan maka Allah akan dia cobaan. Ini senada dengan hadis tadi, idza haballahu abdahu talah. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba akan dicoba ya, dengan penyakit, dengan gangguan, kadang macam-macam. Ya, kita semua tidak kata yang lepas dari cobaan selagi kita masih hidup di bumi Allah. Kenapa? Allah sudah mengikrarkan, sudah ngomong liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kita diciptakan Allah hidup di bumi lihatlah untuk memberikan uji coba kepada kamu. Nikmat ini juga cobaan dari Allah ya kawan. Sehat, punya duit, pasti ada nikmat sehat, kalau macam kita. Nikmat kati masalah hidup kita nih. Cobaan juga dari Allah. Dengan nikmat itu syukur dah kita. Mampukah kita menggunakan waktu kosong kita, waktu sehat kita, kejayaan kita, kekayaan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa illam nashkur nakfur, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak mampu berarti kita kufur nih. Itu cobaan juga, bukan yang kita anggap tidak cobaan. Bukan kita yang matopron ini baik, yang kiri yang buntu ini baik kita anggap cobaan. Wong kayu-kayu yang dapat nikmat itu juga dicoba dengan Allah, bahkan lebih besar lagi. Akfur am ashkur, ya ashkur am akfur. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur nikmat? Sehat yang kita rasakan sekarang nih, nak kemana kan? Kemarin sudah lewat masanya, masa liburan. Liburan identik dengan hiburan. Itu sudah lewat. Antum sebagai orang tua kemana bawa anak antum? Itu bukan dipertanyakan oleh Allah di yaumil kiamah. Kunjung waktu kosong kata Allah, anak kau sehatkan galau. Kemana kan liburan kemarin? Itu akan ditanya oleh Allah. Apa kita cuma bawa liburan ke hiburan, atau kita dekatkan mereka kepada Allah dengan silaturahim, mengunjungi tempat-tempat yang baik, memperbanyak ibadah? Nah, itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan liburan kemarin dengan baik, itu menjadi ya naudzubillah cobaan dari Allah yang kita tidak menang di situ. Ya, kita mendapatkan suatu yang naudzubillah akan menjadi tuntutan buat kita, hujjah alaina. Jadi bukan hanya cobaan itu berbentuk suatu yang buruk, musibah, penyakit, bala, gangguan, tapi kejayaan, kedudukan, kemenangan, kepintaran, kekayaan, kesehatan, ketampanan, itu semua cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai mensyukuri maka itu menjadi kufur nikmat. Berarti kita gagal dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cobaan itu macam-macam. Ya, bukan yang kita anggap cobaan itu dengan yang sifatnya minus atau yang sifatnya buruk saja, tapi kebagusan itu juga menjadi suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya Allah muka cakap, lagak, ganteng itu cobaan. Ya, kalian tidak pandai jagonya itu bisa bermaksiat kepada Allah. Ya, kita ini Allah muka pas-pasan itu bersyukur. Ya, kita bisa menjaga diri kita lebih gampang. Tidak ada perempuan yang noleh kepada kita, tidak ada perempuan yang pengen dekat sama kita. Tapi kalian tidak tampan, ganteng, belagak, kayu pula, wah, sayatin itu akan banyak dekat kita. Ya, mampukah kita menghadapi itu? Sehingga orang yang buntu tadi ngomong, alhamdulillah aku tidak kayu. Ya, alhamdulillah aku tidak belaga. Apa nyingga orang yang kayu yang belaga itu dikejar-kejar oleh perempuan dan terjebak dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Tambah satu hadis lagi, an Anas bin Malik, kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
An Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanat al hayah khairan li wa tawaffani idza kana al wafati khairan li. Kecepatan itu. Tapi ikhwan rahimakumullah, dari Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah bersabda, janganlah seorang di antara kalian itu berharap untuk mendapat cobaan. Ya, berharap mendapatkan cobaan, dapat penyakit, dapat gangguan, nak ngetes, tidak usah. Jangan. Tapi kalau dia datang, maka hadapilah dengan kesabaran, keikhlasan, dan kalau memang itu terasa sangat berat, sangat berat, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita doa. Ini boleh jadi untuk kita. Tapi kalau kita saksikan ini kejadian bukan kita, pada orang tua kita, saudara kita lihat ini cobaannya beratnya. Ya, misal seorang mengalami suatu kecelakaan, insiden, patah kaki, patah tangan, lukanya orang, kita pikir wah ini hidupnya cak mano kaki. Kalau panjang umur, alangkah beratnya hidup orang ini, alangkah susah yang orang-orang yang ada di sekitar untuk menjaga orang yang sakit ini. Maka apakah boleh kita ngomong ya Allah mati ke baik? Tak boleh. Ya Allah hidup ke baik, hidupnya bakal macam itu. Nah di sini diajar Rasulullah SAW. Kalau itu pada diri kita, ya. Saya kadang-kadang maaf ada wong dia sakit, dia saksikan anak bininya susah payah mau ngurusi dia, sampai dia ada kecil hati ngomong ya Allah mati ke baik aku daripada nyusah ke keluarga aku. Apa baik doa seperti itu? Atau justru kita yang doakan? Ya, ada wak kita, ya kita atau mak kita, bapak kita misalnya naudzubillah sakitnya ini parah, kita sulit, kita capek kalau ngurus dia, lalu kita ya Allah mati ke bela mak kami ini, jadi kami tidak capek lagi. Ya, apa boleh Rasul? Tidak. Doa dia aja oleh Rasulullah. Apa itu doanya? Kata Rasul, Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan. Ini kalau untuk kita. Ya Allah hidupkanlah aku, panjang kalau umurku, kalau memang panjang umur dan hidup ini menjadi kebaikan untuk aku. Lalu matikanlah aku kalau memang kematian itu baik untuk aku. Nah, begitu juga kita doakan untuk orang yang sakit seperti tadi. Ya Allah kalau memang hidupnya dia adalah suatu kebaikan untuknya, bahkan kita tambah kepada dalam doa ini untuknya dan untuk keluarganya juga. Kenapa? Dengan anak yang ngurusi bak yang sakit, anak dapat pahala hebat. Ya, birrullah walidain, keluarganya, istri yang ngurusi suami yang sakit, mandikan, maaf misalnya suaminya tadi kena syallal, kena lumpuh, stroke. Nah, bini yang bersabar, anak yang bersabar, ngurusi laki tadi, mereka dapat terangkat derajatnya, menjadikan suatu keberuntungan buat keluarganya. Begitu wafat, putus pahalanya, tidak lagi dapat. Ya. Tapi Allah yang Maha Tahu. Allah berikan untuk penyakit, Allah berikan kesabaran untuk orang yang di sekitarnya, untuk merawatnya tadi. Nah, maka kita berdoa, kita tidak tahu hikmahnya. Ya Allah kalau seandainya hidupnya beliau dalam keadaan sakit, misalnya tadi hidup dalam keadaan sakit merupakan kebaikan untuk dia, untuk kita juga. Untuk apa dia? Untuk dia Allah pengen ngampuni dosa. Dia termasuk orang yang sabar dengan penyakit tadi. Semakin dia sabar, tambah hari tambah banyak ampunan dosa. Kita tidak tahu, maka kita berdoa seperti dia aja Rasulullah. Allahumma ahyini, kalau untuk kita, ya Allah hidupkan aku kalau memang hidup itu baik untuk aku, ya dunia dan akhirat. Kalau seandainya kematian justru lebih baik, maka matikan aku. Kalau seandainya kematian itu lebih baik untuk aku. Nah, seperti juga kita doakan untuk orang yang kita saksikan, siapapun mereka, entah keluarga kita atau orang lain kita saksikan, yang mengenaskan keadaannya setelah terjadi insiden itu, terbakar mukanya, badannya dengan keadaan segala macam hal yang mengerikan. Kita doakan seperti ini. Ya, jangan kita langsung doakan ya Allah mati kebaikan itu kesian. Ya, kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu kebaikan di balik itu. Sehari dia ditunda oleh kematiannya oleh Allah, mungkin sehari itu membuat dia mendapatkan ampunan begitu banyak dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Kita tidak tahu hikmahnya. Jadi doa yang dari Nabi seperti itu yang cantik. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang kehidupan itu baik untuk dia dan untuk keluarga dunia dan akhirat, maka panjangkanlah umurnya walaupun dalam keadaan sakit tersebut. Apalagi kalau pacak ya dari Allah kesembuhan. Tapi kalau seandainya kematian itu lebih afdal, maka kita minta diwafatkan dengan husnul khatimah dan dijadikan kematian itu kebaikan untuk dia dan keluarganya. Wallahu a'lam bis. Masyaallah rahmatullah, mungkin sampai di sini dulu untuk kita malam hari ini. Pak insyaallah taala malam Rabu depan kita akan ketemu lagi biidznillah subhanahu wa taala. Fadal adzan, setelah adzan ada beberapa pengumuman dan setelah itu baru kita persiapan salat Isya. Yang nak wudu silakan. Ya,
akbar, Allah. مرحبا بالقائلين أذلا بالصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وارجعنا من الصلاة من ذريتنا ربنا. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا من الصلاة من ذريتنا. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعلنا والدا من الشيخ. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من المفلحين. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وأعظم مقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي وولدي، ربي اغفر لي وولدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwan, Allah menyampaikan beberapa undangan majelis dan juga haul. Malam ini pada Isya dia tulis bagaimana biasa kita ada majelis taklim di Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Abdul Samad, yang kebetulan malam hari ini kita bergabung dengan majelis Rotib Arba'in. Ya, majelis tetap ada dan bergabung dengan majelis Rotib Arba'in. Insyaallah bertambah keberkahannya, bertambah kemanfaatannya insyaallah taala. Kemudian besok Jatul Ikhwan kita akan mengadakan penutupan sementara majelis zikir ziarah Seberang Ulu. Ba'dal maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad. Setelah itu kita ziarah ke pemakaman Aulia Solehin Telaga Swida. Kemudian malam Ahad, insyaallah Sabtu malam Ahad, penutupan sementara majelis zikir ziarah Kambang Koji sekaligus pembukaan majelis Isra wal Mi'raj, rangkaian safari peringatan Maulid Isra peringatan Isra Mi'raj yang terjadwal dengan pembacaan kitab Mandhumah I'tibar li Ulil Absar yang punya jatuh di bawah setiap majelis kitab itu, atau antum yang punya HP bisa minta PDF-nya dari saudara yang punya. Insyaallah setiap majelis itu mungkin tadi sudah di-share di grup-grup jadwalnya, dibuka insyaallah malam Ahad nanti di Kambang Koji. Jadi pada maghrib tetap ada zikir ziarahnya di Musalla Al-Fakhr.
Ba'dal Isya baru kita nanti adakan acara haflah besar penutupan sementara zikir ziarah Kembang Uci sekaligus Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, insyaallah dengan pembacaan kitab I'tibar Ulil Absar yang dikarang oleh Imam Al-Habib Al-Barakah Syekh Masyikhna Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud, sahib Ma'had Darun Nasiin Lawang, Jawa Timur. Kemudian hari Ahad peringatan Haul Akbar Kiai Muaragan Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud radhiyallahu an. Insyaallah dimulai pagi di Masjid Lawang Kidul jam 6:30 atau jam 7-an dengan bacanya Yasin dan tahlil, zikir. Kemudian setelah itu berpindah ke lokasi di Masjid Kiai Muaragan Kertopati. Diawali dengan mungkin di sini disiapkan kretek juga jukung untuk mengangkut jamaah yang mau lewat sungai menuju ke masjid, yang mau lewat darat silahkan. Diawali dengan penggantian kelambu atau kiswah makam Kiai Muaragan, lalu setelah itu masuk ke masjid acara acara hall diisi dengan bacaan maulid, manaqib, tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar insyaallah taala. Telah mungkin beberapa undangan yang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Ya, jadi malam hari ini Ratib Arba'in gabung dengan majelis, besok ada zikir ziarah Seberang Ulu, kemudian malam Ahad zikir ziarah Kambang Koci, dan hari Ahad Hall Kiai Muaragan. Dan kita bisa menghadiri semua majlis ini dan mendapatkan keberkahan dengan sesuai apa yang kita minta kepada Allah. Bulan Rajab menjadi bulan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan masih ada lagi di bulan Rajab akhir ini beberapa acara-acara haul para habaib dan ulama kita, insyaallah sambil berjalan waktu akan disampaikan. Wallahu alam. Kemudian ada undangan dari keluarga besar almarhum Al-Habib Qasim bin Syekh Bakar Salim Al-Migasim, Syekh Bu, anak-anak beliau Sayyid Abdul Rahman dan saudara-saudaranya ngundang antum sekalian. Siapa yang hadir malam hari ini jatuh hadir untuk menghadiri acara 40 hari daripada umminya mereka atau istri Al-Habib Abdul Qasim, Sayyid Syarifah Hubabah Zainab binti Al-Habib Alwi bin Syekh Bakar Salim. 40 hari akan diadakan pada hari Ahad ba'dal asar. Ahad ba'dal, jadi setelah Kiai Muaragan lagi nasurinya ba'dal asar. Ya, hadir kita bertempat di Gedung Maula Inat 10 Ilir, di belakang Gedung Maula Inat 10 Ilir ba'dal asar. Undangan untuk hari Ahad, hari Ahad ba'dal asar. Ya, nanti malamnya kita ada bagi acara peringatan Isra Mi'raj, ya, terus padat acara memang dengan banyak sekali majlis-majlis yang berkah. Kita sehat walafiat, mudah-mudahan kita bisa hadir dengan niat yang baik, dengan sikap akhlak yang baik, sehingga kita menjadi orang yang baik insyaallah. Itulah beberapa undangan, sekali lagi undangan 40 hari Hubabah Zainab binti Alwi bin Syahab yang insyaallah akan diadakan pada hari Ahad ba'dal asar tanggal 11 Januari di Gedung Maula Inat. Undangan dari anak cucung Al-Habib Qasim bin Syekh Abu Bakar Ami Qasim Syekh Bu, yaitu Abdul Rahman wa ikhwani. Wallahu a'lam. Fadal, siap-siap salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على الأضاء فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة.